Hello friends, let us join me for the next topic, that is friction. With the request from your side, I have prepared two lectures for friction topic, as it is a lengthy one. Okay, so part 1 will be about theoretical part about friction and frictional forces, and part 2 will be covering one numerical. Right, so what is friction? Let us start with this, because you have to understand first what is friction, how it is coming, okay, what is its significance, right, what are the basic definitions, right. So from examination point of view, this is very important topic. Okay, many times theory question comes on this, right, theory question for 6 marks. So you must prepare all the definitions, right. Already we have discussed in class also, right. So mark those definitions along with diagram, right, formulas. So if you know the theoretical part very well, you can solve the problem very easily. Anyway, so without sparing much time on this discussion, let us come to the definition part. Now what is friction? So let us understand with a simple definition and with the help of diagram also, right. When two bodies are in contact with each other and exert some pressure upon each other, natural hai, right. This is very natural thing. If this is a body and if I keep it on one surface, so it have certain weight, so it will exert a pressure, and same thing is happening on the surface where it is kept, right. अगर ये कैलकुलेटर मैं इस सरफेस पे रख रहा हूँ, याच्यावर जर ठेवत असेल तर खालून काहीतरी प्रेशर एक्झर्ट होत आहे, आणि ते कशामुळं आहे, ते या बॉडीच्या वेटमुळं आहे. अँड दॅट इज वॉट वी आर टॉकिंग हिअर. इथं आपण हेच डिस्कस करतो आहे की when two bodies are in contact with each other and exert some pressure upon each other, natural आहे, this is a natural phenomena, right. The force is normal to the surface in contact. आता इथं फोर्सेस काय असणार आहे, इट इज नॉर्मल. नॉर्मल म्हणजे काय, नॉर्मल म्हणजे परपेंडिक्युलर. फोर्स काय असेल, इट इज एक्झॅक्टली ॲट 90 डिग्री. इट विल बी लाईक दिस. This is the reaction force and this is the weight, right. So these forces, they are at right angle, they 90 degree असतील, right, to the surfaces in contact. ज्या सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे त्याला ते नॉर्मल असणार आहे. नॉर्मल म्हणजे काय, परपेंडिक्युलर. आय होप इट इज क्लिअर. बट वेन सम अदर फोर्सेस, आता आपण नेक्स्ट कंडिशन बघतोय. आता काय होते, आतापर्यंत हे फक्त व्हर्टिकल फोर्सेस होते. आपण आता काय करतो, आपण एक डिस्टर्बिंग फोर्स ॲड करणार आहे. आता इथं डिस्टर्बिंग फोर्स म्हणजे काय, असा फोर्स की जो या बॉडीला मूव करेल, स्लाइड करेल, राईट. सो बट वेन सम अदर फोर्सेस टेंड टू स्लाइड वन ऑफ these bodies along the surface of contact, right, there develops a force resisting such motion. इथं हे वर्ड्स इम्पॉर्टंट आहेत. रेजिस्ट करणारा फोर्स एक पिक्चरमध्ये येतो आहे. आता ही बॉडी हलते आहे का, नाही, दिस इज केप्ट. नाव व्हॉट आय एम डुईंग, आय एम जस्ट पुशिंग इट. याला मी काय केलं, विथ अ फिंगर आय हॅव पुश्ड दॅट पर्टिक्युलर बॉडी. सो व्हॉट इज हॅपनिंग, टिल द मोमेंट, जोपर्यंत मी त्याला पुश करत आहे, it is moving, it is sliding. The moment I stop, the body has stopped, right. याचा अर्थ काय, याचा अर्थ काहीतरी अपोजिट फोर्स, एक रेजिस्टिंग फोर्स या बॉडीवर अप्लाय होत आहे, विच इज नॉट अलाविंग द बॉडी टू मूव फॉरवर्ड कंटिन्युअसली, राईट. ज्या मोमेंटला मी डिस्टर्बिंग फोर्स ॲड करतो आहे त्याच मोमेंटला ती बॉडी मूव होते आहे, अदरवाईज नाही. बघा, आता तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये मी डेमो करून दाखवतो आहे, परत बघा. सो दिस इज अ बॉडी, अप्लाय अ डिस्टर्बिंग फोर्स,
apply a disturbing force. Okay, one sliding force I have applied. Now I have removed that, right? So body is at rest again. It means some opposite force, resisting force is acting on the body at the contact surfaces. तेच इथं लिहिलेलं आहे, right? But when some other forces tend to slide one of these bodies along the surface of contact, कुठं म्हटलं आहे? along the surface, या surfaceवर, along the surface of contact, there develops, काय होतं आहे या कंडिशनमध्ये? देअर डेव्हलप्स अ फोर्स रेजिस्टिंग सच मोशन. आणि त्याच फोर्सला धीस फोर्स ऑफ रेजिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज वॉट? इट इज कॉल्ड ॲज फ्रिक्शनल फोर्स. यालाच फ्रिक्शनल फोर्स म्हणतात. आणि तो कशामुळे येतो आहे? बिकॉज there are tiny holes in the surfaces. हा पेपर म्हणा, फ्लोअर म्हणा, कॅल्क्युलेटरचं हे सरफेस म्हणा, जे कॉन्टॅक्टमध्ये होतं, राईट, त्याच्यावर तर काय टायनी होल्स आहेत, काही ऑब्स्ट्रक्शन्स आहेत. त्याच्यामुळं काय होतं आहे की फ्रिक्शन डेव्हलप होतो आहे. जर फ्रिक्शनलेस असलं असतं हे, तर हे ऑटोमॅटिक मूव्ह झालं असतं. पण तसं होतं आहे का? नाही. कॅल्क्युलेटर ॲट रेस्ट आहे सध्या, आणि ज्या मोमेंटला मी डिस्टर्बिंग फोर्स अप्लाय करतो त्याच वेळेस तो मूव्ह होतो. अदरवाईज इट इज ॲट रेस्ट. इट मीन्स समथिंग इज देअर, राईट. काहीतरी आहे तिथं, आणि ते आहे फ्रिक्शन. इज दिस क्लिअर? सो नोट दॅट द फ्रिक्शन ॲक्ट्स ऑर फ्रिक्शनल फोर्स ॲक्ट्स टँजेन्शियल म्हणजे पॅरलल. तो काय करतो आहे? इट इज ॲक्टिंग लाईक धिस. It is acting tangentially or parallelly, okay, to the surface of contact. हे बघा, आता मी पामची मूवमेंट करतो आहे माझ्या, राईट. कशी करतो आहे? पॅरलल करतो आहे. माझे दोन्ही पाम हात जे आहेत ते एका दुसऱ्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे, आणि मी एक वरचा पाम मी स्लाईड करतो आहे, दुसऱ्या ह्याच्यावर घासतो आहे, राईट. सो याचा अर्थ काय? या ॲक्शनलाच आपण म्हणतो टँजेन्शियल, राईट, ऑर पॅरलल. सो फ्रिक्शनल फोर्स काय असेल? नेहमी तो पॅरलल असेल. कशाला? सरफेस ऑफ कॉन्टॅक्ट. म्हणून आपण फ्रिक्शनल फोर्स कसा दाखवतो आता पुढच्या डायग्राममध्ये आपण बघू. सो लेट अस अंडरस्टँड द फ्रिक्शन अँड फ्रिक्शनल फोर्स विथ द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. इट इज अ व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. अ ब्लॉक ऑफ वेट इज केप्ट ऑन द फ्लोअर. याचा अर्थ काय झाला? ही एक बॉडी झाली, आणि हा जो काही सरफेस आहे, ही जी काही फ्लोअर आहे, ही दुसरी बॉडी झाली. तर दोन बॉडीज आता कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. त्याच्यामुळे काय होईल? या डब्ल्यूमुळं नॉर्मल रिॲक्शन डेव्हलप होईल. तेच आपण आता डिस्कस केलं की सम प्रेशर इज बिंग एक्झर्टेड ऑन इच अदर. आता काय करते ही बॉडी? काहीतरी प्रेशर एक्झर्ट करते आहे, ओके, बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रिॲक्शन कमिंग ऑन इट, राईट. सो 1 and 2, these are the two bodies, right. Now what we are trying to do is we are trying to put a sliding force, that is, let us say P. हा P काय आहे? हा P जो आहे, this is a sliding force, and because of that, right, what will happen? Friction तर आहेच तिथं. frictional force is always there, right, but it is a static friction at present because the body is at rest. फ्रिक्शन आहे तिथं, राईट, ओके. सो but that is a static friction, okay. At present the P is less than F max. या कंडिशनला आपण काय डिस्कस करतो आहे की P फोर्स हा जो काही अप्लाय करतो आहे बॉडीवर, तो काय? तो लेस दॅन आहे F मॅक्सपेक्षा. आता F मॅक्स काय? F मॅक्स असा फोर्स आहे, असा फ्रिक्शनल फोर्स आहे जिथं बॉडी जस्ट स्लाईड होईल. इम्पेंडिंग मोशन म्हणतो आपण त्याला. F मॅक्स असा फोर्स आहे, असा फ्रिक्शनल फोर्स आहे, त्या मोमेंटला P विल बी इक्वल्स टू F, आणि त्यालाच आपण F मॅक्स म्हणतो. ह्या कंडिशनमध्ये काय होईल? P इक्वल्स टू F होईल, आणि त्या मोमेंटला इम्पेंडिंग मोशन असेल. इम्पेंडिंग म्हणजे ही बॉडी जस्ट स्टार्ट होईल स्लाईड व्हायला, राईट. त्यालाच आपण F मॅक्स टर्म केलेला आहे,
राईट. एफवरनं आपल्याला भेटला एफ मॅक्स. एफ मॅक्स कधी मिळेल? जेव्हा पी इक्वल्स टू एफ असेल तेव्हा. सो सध्या नो मोशनची केस आहे बिकॉज पी इज लेस दॅन एफ मॅक्स. मग इम्पेंडिंग मोशनची कंडिशन होईल, ती कधी होईल? जेव्हा पी इज इक्वल्स टू एफ होईल. ओके, आणि त्यालाच आपण एफ मॅक्स म्हणू बिकॉज इथं हा मॅक्झिमम फ्रिक्शनल फोर्स असेल, याच्यापेक्षा जास्त फ्रिक्शन डेव्हलप होऊ शकत नाही आणि त्या मोमेंटला बॉडी मूव्ह करायला सुरू करेल. राईट. नाव लेट अस सी द नेक्स्ट कंडिशन. सो नाव इन दिस केस you can see the same diagram, but here the P is now greater than F max. P काय आहे? हा आता इन्क्रीज झालेला आहे. हा कशापेक्षा जास्त आहे? F मॅक्सपेक्षा जास्त आहे. मग काय होईल? इथं मोशन स्टार्ट होईल. नाव F विल बिकम FK. याला आपण म्हणतो कायनेटिक फ्रिक्शन. कारण बॉडी काय आहे? मोशनमध्ये आहे. सो बॉडी मोशनमध्ये असेल तर FK होईल. तो फ्रिक्शनल फोर्स काय असेल? कायनेटिक फ्रिक्शन असेल. राईट. सो ॲज सच देर इज नो डिफरन्स बिटवीन स्टॅटिक फ्रिक्शन अँड कायनेटिक फ्रिक्शन. ओके, ॲज सच काही डिफरन्स नाही आहे. पण जेव्हा बॉडी मोशनमध्ये असेल त्यावेळेस आपण त्याला FKने इंडिकेट करतो आणि स्टॅटिकमध्ये जर असेल तर त्याला FS किंवा सिम्पली SF लिहितो आपण. स्टॅटिक फ्रिक्शनल फोर्स अँड कायनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. आय होप यू आर गेटिंग. ऑल अदर टर्म्स आर सेम. Weight, normal, frictional force, that is shown here, Fk, right? So this is the condition when the motion has started. When P is greater than F max. So this is what the friction and frictional force. So now see here in both the condition how I have shown the frictional force. मी कसा दाखवलेला आहे? तो पॅरलल आहे कॉन्टॅक्ट सरफेसला. हे कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे बिटवीन दीज टू बॉडीज. फ्लोअर आणि या ब्लॉकमध्ये हा जो काही कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे त्याला तो पॅरलल आहे. तो नेहमी पॅरललच असेल किंवा टँजेन्शियल असेल सरफेसला, कॉन्टॅक्ट सरफेसला. म्हणून इथं म्हटलेलं आहे आपण दॅट द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ॲक्ट टँजेन्शियल टू द surface of contact. So this is very important, right? And it is always opposite to the direction of motion. हे पण लक्षात घ्या. This is also very important. फ्रिक्शनल फोर्स कसा असेल? जर ही मोशनची डायरेक्शन असेल, this is the direction of motion of the block, frictional force will be opposite to that. It will be always opposite to the motion direction. हे लक्षात घ्या. किंवा इम्पेंडिंग मोशन म्हणता येईल त्याला, किंवा मोशन म्हणता येईल. I hope the concept of friction and frictional force is clear, right? So coming to the other important terms related to friction topic, and it is very important from examination point of view. So I am just discussing this here in short. I am not going in much depth, right? So you make sure that all the definition you should read from the book, refer any book, okay, which you have, or my notes given earlier in the class. Angle of limiting friction. So angle of limiting friction आपण डायग्रामनी पण बघू शकतो, right? So diagram will be very simple. You can see here itself in this diagram, okay, when the normal reaction, okay, will be at certain angle phi, त्यालाच आपण म्हणतो आहे angle of limiting friction. So tan phi, it is denoted by phi. Angle of limiting friction is denoted by tan phi or phi simply. So it is what? It is F divided by N, right? It is F divided by N. So when as the F is proportional to N, F काय असतो? प्रपोर्शनल असतो टू द नॉर्मल रिॲक्शन. आणि त्याच्यामुळं काय होतं आपल्याला F इक्वल्स टू काय मिळतं? म्यू इंटू N मिळतं. आणि म्हणूनच इथे लिहिलेलं आहे F मॅक्स इक्वल्स टू म्यू इंटू N, राईट? सो सबस्टिट्युटिंग दिस हिअर इन प्लेस ऑफ F मॅक्स, तर मी त्या फायला आता फाय मॅक्स म्हणतो आहे बिकॉज F हॅज बिकम F मॅक्स. त्याच्यामुळं काय झालं?
एफ मॅक्स म्यू एन झाला, म्यू एनला इथं सबस्टिट्यूट केलं, सो आय एम गेटिंग टॅन फाय मॅक्स इक्वल्स टू म्यू एन डिवायडेड बाय एन. सो एन एन कॅन्सल झाला. सो याचा अर्थ काय, टॅन फाय इक्वल्स टू म्यू. हा जो अँगल असतो हा खूप शॉर्ट असतो आणि म्हणून वी कॅन राईट लाईक दिस ऑल्सो, फाय इज इक्वल्स टू म्यू. फाय इज इक्वल्स टू म्यू. सो make sure that you have to write the text also, definition also for angle of limiting friction, mentioning what is happening in this, right? So here after writing the definition you can write this also, and this is very important, where mu is what, mu is coefficient of friction and it depends on the material texture, material surfaces. For example ग्लास आहे, ॲल्युमिनियम आहे, कॉन्क्रीट आहे, वेगवेगळ्या सर्फेसेसचे वेगवेगळ्या मटेरियलचा कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज होतो, दॅट यू हॅव सीन इन लॅबॉरेटरी. अँड फाय काय आहे, फाय आहे अँगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो इफ द डेफिनेशन कम्स, राईट द डेफिनेशन फर्स्ट अँड राईट दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला अँड शो दॅट फाय इज इक्वल्स टू म्यू, राईट. देन नेक्स्ट डेफिनेशन, अँगल ऑफ रिपोज. सो पहिले डायग्राममधून समजून घेऊ. सपोज हा ब्लॉक या प्लेनवर ठेवलेला आहे आणि हा प्लेन मी इन्क्रीज करतो आहे लेटेस्ट से. सो याचाच अर्थ काय, हा अँगल जो आहे अल्फा तो मी इन्क्रीज करतो आहे. अगोदर तो हॉरिझॉन्टल होता, हळूहळू मी वाढवला आणि त्याला मॅक्स केला, राईट. सो इट इज दॅट अँगल ॲट दॅट मोमेंट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, okay, without sliding down. So angle of repose definition अशी लिहिता येईल, it is the greatest angle, okay, of the inclined plane on which the body will remain in equilibrium. Equilibrium म्हणजे काय, at rest, without sliding down. So here we are getting alpha as alpha max, okay, this is the maximum angle and hence it is called as angle of repose करतो आहे तो. and from equation there is a small derivation here also, similar to the whatever we have discussed in phi and mu. So alpha max can be equated to, right, phi, that is angle of limiting friction. आणि तुम्ही बघू शकता अल्फा मॅक्स काय आहे, अल्फा मॅक्स हा अँगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनच्या इक्वल आहे, राईट. सो next definition, cone of friction. So cone of friction is what? So if R, जे काही R असते, रिॲक्शन असते, ती जर आपण अशी फिरवली, राईट, अबाउट द नॉर्मल रिॲक्शन, राईट. सो you get a cone, you get one imaginary cone and that is what it is called cone of friction. So it is an imaginary concept, okay, and just to show that these R and these R, they are equal, right, because it depends on the nature of forces applied. या डायरेक्शननी जर P लावला तर फ्रिक्शनल फोर्स असा असेल, राईट, and vice versa. So that's why we have to show this particular concept that this R, okay, will be at an angle phi, right, and this is forming a cone and that's why it is termed as cone of friction. So definition is given in the book, kindly refer that. I have just explained you the concept that it is imaginary cone formed by R, right. So this is what the theory I have covered here. So just go through this and refer good books to have a proper definitions to write it in exam, right. Thank you.